Welcome to mathematics class, arithmetic areas. వైశాల్యాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతం విస్తీర్ణమే వైశాల్యము. వైశాల్యానికి ప్రమాణం చదరపు యూనిట్లు లేదా స్క్వేర్ యూనిట్స్. అంటే చదరపు సెంటీమీటరు, చదరపు మీటరు మొదలైనవి. స్క్వేర్ సెంటీమీటర్, స్క్వేర్ మీటర్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మీటర్ స్క్వేర్ అని కూడా రాస్తాం. ఇవి యూనిట్స్ పర్ ఏరియా. ఒక చదరపు మీటరు 10,000 చదరపు సెంటీమీటర్లకు సమానం. 1 square meter is equal to 10,000 square centimeters. 1 hectare is equal to 10,000 square meters. 1 hectare is equal to 2.47 ekaralu. 1 acre is equal to 4.046.85 square meters, or 1 acre is equal to 4,840 yards, square yards, చదరపు గజాలు. One mile is equal to 1.6 kilometers. 1 inch, ఒక అంగుళం is equal to 2.54 centimeters. ఒక అడుగు 1 foot is equal to 12 inches or 30.48 centimeters. ఒక గజము 3 అడుగులు, 1 yard is equal to 3 feet. దీర్ఘ చతురస్రం, రెక్టాంగిల్. వైశాల్యము పొడవు ఇంటూ వెడల్పు, ఏరియా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. చుట్టుకొలత 2 ఇంటూ పొడవు ప్లస్ వెడల్పు, 2 ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి, పెరిమీటర్. కర్ణము స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పొడవు స్క్వేర్ ప్లస్ వెడల్పు స్క్వేర్. Square of the diameter is equal to length square plus breadth square. ఒక దీర్ఘ చతురస్ర పొడవులో x శాతము మార్పు, వెడల్పులో y శాతము మార్పు వస్తే దాని వైశాల్యంలో వచ్చే మార్పు శాతం x plus y plus x into y by 100. If change in length is x% and breadth is y%, then the percentage of change in its area is given by x plus y plus x into y by 100. దీర్ఘ చతురస్రం రెండు కొలతల్లో ఒక కొలతలో x శాతము పెంచినప్పుడు దాని వైశాల్యం స్థిరంగా ఉంచాలంటే దాని రెండో కొలతను తగ్గించాల్సిన శాతం 100 into x by 100 plus x. If one measurement, length or breadth, increased by x%, then to keep the area as it is, we have to reduce the other side that is equal to 100 into x by 100 plus x%. So one side increased x% and other side should be decreased by 100 into x by 100 plus x.
to keep the area as it is, no change in area. Similarly, if 1% is reduced and the one side is reduced, the other side should be increased. 100 into x by 100 minus x to keep area no change. Now let us practice some problems. ఒక దీర్ఘ చతురస్రం చుట్టుకొలత 28 సెంటీమీటర్లు, దాని కర్ణము 10 సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని వైశాల్యం ఎంత? If the perimeter of the rectangle is 28 centimeters, diagonal is 10 centimeters, then find its area. So look at this figure. Now let us take length, name it A, B, C, D. Length L, breadth B, పొడవు L, వెడల్పు B. The diagonal AC 10 centimeters. This is given. And perimeter is given as 28 centimeters and one diagonal is 10 centimeters. So this is given. Find its area. So perimeter 28. What is the formula for perimeter? 2 into L plus B is equal to 28. So what is the formula for D? L square plus B square is equal to D square. We know this is perimeter and this is diagonal. ఇది లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం కర్ణము మీది వర్గము మిగతా రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానం. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద diagonal is equal to sum of the squares of the length and breadth. So 2 తోని డివైడ్ చేస్తే దీన్ని L plus B is equal to 28 by 2 అవుతుంది. 2 ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఇది L square plus B square 10 square అవుతుంది. That is L square plus B square 100. L plus B is equal to 14. L plus B 14. దీన్ని squaring on both sides. ఇరువైపులా వర్గం చేయగా squaring both sides. ఇరువైపులా వర్గం చేస్తే L plus B 14 square. A plus B whole square అంటే A square B square
2AB అంటే 2LB, 14 square అంటే 196. Now substituting the L plus value, L square plus B square enta 100. So substituting this L square plus B square plus 2LB is equal to 196. 2LB 100 రైట్ సైడ్ కి తీసుకొస్తే -100 అవుతుంది. సో 2LB is equal to 96. 2 రైట్ సైడ్ కి వస్తే LB వాల్యూ 96/2. ఇది కట్ చేస్తే 2 4 8 2 8 16 48 అవుతుంది. ఏంటిది? LB is equal to 48. Length into breadth is equal to 48. Therefore, LB is nothing but area. వైశాల్యం ఎంత అంటే 48 స్క్వేర్, ఇవి సెంటీమీటర్స్. ఈ విధంగా దీని వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవాలి. క్వశ్చన్లో పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు, చుట్టుకొలత డయామీటర్ ఇచ్చాడు. చుట్టూ కొలిస్తే 28 అని ఇచ్చాడు. చుట్టుకొలత ఫార్ములా L+2 × L+B. 2 యువతలకి వస్తే 28/2 14 అవుతుంది. సో ఈ పెరిమీటర్ తీసుకుంటే మనకు L+B 14 అనే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. తర్వాత కర్ణము స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పొడవు స్క్వేర్ వెడల్పు స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది. D square is equal to L square plus B square. ఇందులో D వాల్యూ 10 రాస్తే L square plus B square 100 అనే ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. L+B 14 స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇరువైపులా వర్గం చేస్తే L+B హోల్ స్క్వేర్ 14 స్క్వేర్. సో ఇది A square B square 2AB లాగా విడదీస్తే మనకు L square B square వాల్యూ అగైన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇందులో ప్రతిక్షేపించడం జరిగింది. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే LB వాల్యూ 48 అయింది. L అంటే లెంత్, B అంటే బ్రెడ్త్, L × B అది వైశాల్యము. L × B అంటేనే వైశాల్యం కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్గా వైశాల్యం ఎంత అంటే వైశాల్యం 48. సో యూనిట్స్ స్క్వేర్ యూనిట్స్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఒక దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పు 3:2 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. దాని చుట్టుకొలత 600 మీటర్స్ అయితే దాని వైశాల్యము
హెక్టార్లలో ఎంత? If the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:2, its perimeter is 600 meters, and find its area in hectares. ముందు ఇచ్చింది రాసుకుందాం. ఇది రెక్టాంగిల్, దీర్ఘచతురస్రం. దీని లెంత్, బ్రెడ్త్. సో వాట్ ఈస్ గివెన్? L is to B 3:2 అని ఇచ్చింది. సో దీన్ని బట్టి మనం లెట్ L is equal to length 3K అనుకుందాం, బ్రెడ్త్ 2K. 3 parts ను 3K, 2 parts ను 2K అనుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇంకా పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు. సో పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ 2 into L plus B, ఇది 600 అని ఇచ్చింది. సో 2 అనేది యువతల వైపుకి వస్తే L plus B 600/2 అంటే 300. L అంటే 3K, B అంటే 2K సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, పైన వాల్యూస్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సబ్స్టిట్యూట్ L is equal to 3K, B is equal to 2K. సో ఇది L అంటే 3K plus 2K is equal to 300. $5K. 5 యువతల వైపు వస్తే K is equal to 300/5. ఇది 5×6=30. K వాల్యూ ఎంత అంటే K is equal to 60. ఇప్పుడు K వాల్యూ లెంత్ అంటే 3K కాబట్టి ఇక్కడ 3 into 60 180 meters. Breadth 2 into 60 120 meters. 2 into 60. ఏరియా కనుక్కోవాలి. లెంత్, బ్రెడ్త్ వచ్చింది. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యము, ఏరియా వైశాల్యం అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో therefore 180 into 120, that is equal to 2 zeros. 12×96, 12, 9, 21. So this is the area. ఏంటివి? స్క్వేర్ మీటర్స్. కానీ హెక్టార్లలో కావాలి కాబట్టి 10,000 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఒక హెక్టార్.
సో 21,000 అంటే ఇది 2.10,000 తో డివైడ్ చేస్తే 10,000 ఏమైతుంది, హెక్టార్స్ అవుతుంది. అంటే 2.16 హెక్టార్స్. సో ఏరియా ఎంత, హెక్టార్లలో ఏరియా ఎంత అంటే 2.16 హెక్టార్స్. మీటర్లలో, స్క్వేర్ మీటర్లో అంటే 21,600 స్క్వేర్ మీటర్స్. క్వశ్చన్లో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 3:2 అండ్ పెరిమీటర్ 600 అని ఇచ్చింది. సో లెంత్ 3:2 అయితే లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3K, బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K అనుకుందాం. పెరిమీటర్ 600 అని ఇచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ పెరిమీటర్? 2 into L plus B is 600. L plus B is 600 by 2, 300. And substituting L 3K, B 2K, 5K is equal to 300, K is equal to 60. Again substituting in 3K, 2K, the length becomes 180, breadth 120. The area ante length into breadth 180 into 120, 21,600 square meters. This dividing with 10,000, 1 hectare is equal to 10,000 square meters. So that gives 2.16 hectares. దీర్ఘచతురస్రం పొడవును 50% పెంచి వెడల్పు 50% తగ్గిస్తే దాని వైశాల్యంలో వచ్చే మార్పు శాతము ఎంత? In a rectangle, if length is increased by 50% and breadth is decreased by 50%, length is increased by 50% and breadth decreased by 50%, then what is the percentage of change in its area? ఇక్కడ length increased by X%, increased, that is 50%. And breadth Y%, ఇది decreased, తగ్గింది. So Y is equal to -50, తగ్గిందాన్ని మైనస్తో సూచిస్తుంది. ఇదేమో పెరిగింది, ఇది తగ్గింది. సో ఇట్లా జరిగితే దాని వైశాల్యంలో ఎంత మార్పు, చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఏరియా, సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వైశాల్యంలో మార్పు శాతం, వైశాల్యంలో మార్పు శాతము ఏమవుతుందంటే
x plus y plus x into y by 100 ఇంత పర్సెంటేజ్ ఏరియాలో మార్పు శాతానికి సూత్రం ఇది. ఇప్పుడు x అంటే 50, y ఏమో -50, 50 into -50 by 100, 50 minus 50 cancel. ఇది మైనస్ ఈ 0 కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇది 5 into 5 minus 25%. మైనస్ అంటే డిక్రీజింగ్ అన్నట్టు, తగ్గుతుంది. వైశాల్యం ఏమైందంటే తగ్గింది. ఏరియా ఎంత తగ్గుతుంది అంటే 25% తగ్గుతుంది వైశాల్యం. లెంత్ 50% ఇంక్రీజ్, బ్రెడ్త్ 50% డిక్రీజ్ అయితే, సో ఇంక్రీజ్ అంటే +50, డిక్రీజ్ అంటే -50గా తీసుకోవాలి. ఫార్ములా x plus y plus x into y by 100. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది -25%. సో మైనస్ సింబల్ దట్ ఇండికేట్స్ డిక్రీజ్, ప్లస్ వస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అనదర్ ప్రాబ్లం. ఒక దీర్ఘ చతురస్ర భుజాలను కొలవడంలో ఒకదాన్ని పొరపాటుగా 5% ఎక్కువగా, మరొక దాన్ని 4% తక్కువగా కొలిచారు. అయితే దాన్ని వైశాల్యంలోని పొరపాటు శాతం ఎంత? ఇన్ ఏ రెక్టాంగిల్, one side is measured 5% more and another side 5% less, then what is the percentage of change in its area? So similar to previous problem, ఇక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్, సో ఇక్కడ లెంత్ మెజర్మెంట్ x%, ఇదేంటి మొదటిది ఇంక్రీజ్, పెరిగింది, ఎక్కువ అంటే ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా మెజర్ చేసింది. సో x ఎంత అంటే 5% ఎక్కువ, బ్రెడ్త్ ఏమో ఉన్నదానికంటే తక్కువ పర్సెంట్, ఇది డిక్రీజ్, తక్కువ. సో y ఎంత అంటే -4 y వాల్యూ, డిక్రీజ్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి. చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఏరియా, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్, సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఇంత ముందులాగా x plus y plus x into y by 100. వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x అనేది 5, y అంటే -4, 5 into -4 by 100. 5 minus 4 1 అవుతుంది. ఇది -5 into 4 20 by 100. 0 0 cancel.
ఇది 2తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, లేదా ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై ఎల్సిఎం తీస్తే 10 minus 2 8/10 or 4/8/10 అంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా 0 ఉంది, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయడం అవసరం లేదు. 0.8%. ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే 0.8% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పెరుగుతుంది. మైనస్ గుర్తొస్తే తగ్గుతుంది, ప్లస్ గుర్తొస్తే పెరుగుతుంది. ద ఏరియా ఇంక్రీజెస్ 0.8%. ఒక దీర్ఘ చతురస్ర చుట్టుకొలత 60 మీటర్లు, వైశాల్యం 200 చదరపు మీటర్లు అయితే దాని పొడవు వెడల్పుల మధ్య సంబంధం. If the perimeter and area of a rectangle are 60 meters and 200 square meters respectively, then what is the relation between its length and breadth? Length and breadth. పొడవు వెడల్పుల మధ్య సంబంధం. ముందు ఇచ్చింది రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ గివెన్? పెరిమీటర్ చుట్టుకొలత 60 అని ఇచ్చింది, అండ్ ఏరియా 200 ఇచ్చింది. పెరిమీటర్ అంటే 2 into L plus B 60. సో L plus B 2 ఇవతల సైడ్ వస్తే 30 అవుతుంది, క్యాన్సిల్ చేస్తే. మనం దీన్ని 1 అనుకుందాం. L plus B, let it be equation 1. ఇప్పుడు ఏరియా 200 అని ఇచ్చాడు. ఏరియా అంటే ఏంటి? L into B 200 LB. దీన్ని 2 అనుకోండి. Now L minus B whole square is equal to L plus B whole square minus 4LB. ఇది ఫార్ములా. A minus B whole square is equal to A plus B whole square minus 4AB. ఇక్కడ AB బదులు LB తీసుకున్నాం. ఇందులో L minus B whole square is equal to L plus B అంటే 30, LB అంటే 200. వాల్యూస్ ను ప్రతిక్షేపిస్తే ఈక్వేషన్ 1 లో L plus B 30 అని ఉంది. ఈక్వేషన్ 2 లో LB అంటే 200.
సో ఇది ఏమవుతుంది 3 into 3 9 900 4 into 2 800 100 అవుతుంది L minus B whole square ఎంత 100 సో రూట్ చేస్తే L minus B ఏమవుతుందంటే రూట్ 100 లేదా 10 రూట్ 100 అంటే 10 సో దీన్ని ఇంకొక ఈక్వేషన్ అనుకుందాం L minus B is equal to 10 అనేది దీనికి 3 అనుకుందాం ఇప్పుడు రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఇది ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 3 L plus B 30 ఏమొస్తుంది ఇది L plus B 30 అనేది ఒక ఈక్వేషన్ L minus B 10 అనేది ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ మనకు B will get cancel L plus L 2L 30 plus 10 40 2L is equal to 40 అవుతుంది సో L is equal to ఏమవుతుంది 40 by 2 L is equal to 20 మనకు L plus B L 20 అంటే B ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏదో ఒక దాంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే ఫస్ట్ లో L plus B 30 కాబట్టి ఇందులో మనం ప్రతిక్షేపించవచ్చు put L is equal to 20 in equation 1 so L plus B అంటే 20 plus B is equal to 30 so B is equal to 30 minus 20 that is equal to 10 L ఏమో 20 B ఏమో 10 therefore మనకు రెండిటి మధ్యన రిలేషన్ అడుగుతున్నాడు రెండిటి మధ్యలో రిలేషన్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు లెంత్ is 20 and breadth is 10 so length is equal to 2 into B so this is the relation 20 is equal to 2 into 10 so length is equal to 2 into so length is double the breadth పొడవు వెడల్పు కంటే రెట్టింపు ఉంది పొడవు 20 అయితే వెడల్పు 10 రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏముంది అంటే పొడవు వెడల్పు కంటే రెట్టింపుగా ఉంది డబుల్ సో లెంత్ ఈజ్ డబుల్ దెన్ breadth look at this so perimeter 60 is given and area 200 perimeter 2 into L plus B is 60 L plus B is 30 ఇది let it be equation 1 then area is 200 given ఇచ్చింది so LB area formula LB length into breadth 200 so now ఇది రెండు అనుకోండి we know this formula L minus B whole square is equal to L plus B whole square minus 4LB. Substituting in this L plus B 30, LB 200. So 900 minus 800, 100. L minus B whole square 100 అంటే ఈ స్క్వేర్ తీసేస్తే రూట్ 100 అవుతుంది. So that is 10. L minus B 10. L plus B 30, L minus B 10 సాల్వ్ చేస్తే
2L is equal to 40, L is equal to 20. So L value mali L plus B lo substitute cheste 20 plus B is equal to 30, B is equal to 10. So L 20, B 10 ante L B kante double undi. Ide relation L is equal to B. So next class lo manam ee migita ivi questions cheddam. Areas regarding square and areas of triangle, areas of circle, semicircle. So we will do it in the next class. So the only rectangle areas regarding rectangle we did so far. So thank you for watching.